ಜಗತಿಯ ಬಲಿತ ಕದಿ ಗಿನ್ನಿಗಿ ಕುಜ ಜಲ ಗಿರಿ ಜಲ ದೇಶ ತೀರ್ಥಿತ ಜಗತಿಯ ಬಲಿತ ಕದಿ ಗಿನ್ನಿಗಿ ಕುಜ ಜಲ ಸ್ಥಿತಿ ಜಲ ದೇಶ ತೀರ್ಥಿತ ಜಗತಿಯ ಬಲಿತ ಕದಿ ಗಿನ್ನಿಗಿ ಕುಜ ಜಲ ಗಿರಿ ಜಲ ದೇಶ ತೀರ್ಥಿತ ಜಗತಿಯ ಬಲಿತ ಕದಿ ಗಿನ್ನಿಗಿ ಕುಜ ಜಲ ತಿಥಿ ಜಲ ದೇಶ ತಿಥಿ ಜಗತಿಯ ಬಲಿತ ಕದಿ ಗಿನ್ನಿಗಿ ಕುಜ ಜಲ ತಿಥಿ ಜಲ ತಿಥಿ ಜಗತಿ ಬಲಿತ ಕದಿ ಗಿನ್ನಿಗಿ ಕುಜ ಜಲ ತಿಥಿ ಜಲ ತಿಥಿ ಜಗತಿ ಬಲಿತ ಕದಿ ಗಿನ್ನಿಗಿ ಕುಜ ಜಲ ತಿಥಿ ಜಲ ತಿಥಿ ಜಂಟುಂ ಜಗತಿಯ ಬಲಿತ ಕದಿ ಗಿನ್ನಿಗಿ ಕುಜ ಜಲ ತಿಥಿ ಜಲ ಜಂಟುಂ ಜಗತಿಯ ಬಲಿತ ಕದಿ ಗಿನ್ನಿಗಿ ಕುಜ ಜಲ ತಿಥಿ ಜಂಟುಂ ಜಗತಿಯ ಬಲಿತ ಕದಿ ಕುಜ ಜಲ ತಿಥಿ ಜಲ ಕುಜ ಜಲ ತಿಥಿ ಜಲ ಕುಜ ಜಲ ತಿಥಿ ಜಲ ಕುಜ ಜಲ ತಿಥಿ ಜಲ विघ्नेशं मुदजाधिपं जगगणं स्तोत्वामहीं प्रार्थये तत्तद्वाद्य कदम्बकस्य विधिना पूजा विधावनये आलप्यात् मनोहरान् बहुविधिं सम्पाद्य भूय तथा पूर्वाद्यामवलं पात्रमुदितं शृङ्गारमेवारभे विघ्नेशं मुदजाधिपं जगगणं स्तोत्वा महीं प्रार्थये तदद्वाद्य कदम्बकस्य विधिना पूजा विधामनये आलप्यादि मनोहरान् बहुविधिं सम्पाद्य भूय तथा दुर्वाद्यामललं पात्रमुदितं शृङ्गारमेवारभे पात्रमुदितं शृङ्गारमेवारभे पात्रमुदितं शृङ्गारमेवारभे தை இதையும் கிடதகத தை இதையும் கிடதகதாம் தி தாம் கிடதகதை தை கிடதகதாம் தி தாம் கிடதகதை தை கிடதகதாம் தித்தாம் தை தத்தை தாம் தித்தாம் தை தத்தை தாம் தித்தாம் தை தத்தை தாம் தித்தாம் தை தத்தை தா திதாதை ததை தாம் 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 திதாம் கிடதகதை ததை கிடதகதாம் திதாம் கிடதகதை ததை கிடதகதாம் தித்தாம் தை தத்தை தாம் தித்தாம் தை தத்தை தாம் தித்தாம் தை தத்தை தாம் தித்தாம் தை தத்தை தாம் திதாம் தை ததை 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 தாம்
dam day da day da dam day da day da hit da get da ga day da day get da ga da hit da get da ga day da day get da ga da hit da day da day 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 da dam 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 day da day da kat jam da di da jam da di da da di day da di gena tam da da di gena tam da di ko da di gena tam ta ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಿಸಿದಂತಹ ಚಿತ್ರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ ಕೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಅವರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು. ಹಿರಿಯ ನೃತ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಸಿ ವಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿಂದ ಎರಡು ಮಾತು. My namaskaras to everybody. I wish to be excused to be speaking in English. Though I understand Kannada, I don't venture to speak in Kannada, lest I make a fool of myself. I don't know what to say this morning. It has been a sort of a initiation to know all the facets of Sri R.K. Padmanabha. This morning, I've known him as a musician, a music composer, but so many other attributes that he has. It has been a lesson for me, and I'm really very fortunate that he invited me to be part of this inaugural function of the 12-day-long music festival that's going, so that he gave me an opportunity to know so much about the work that he has been doing. At the outset, I would say heartiest congratulations to you, sir. And to see a sabha of Sahridayas here, it's something very rare that we see everyone sitting quietly listening to these 2 hours of speeches. I think my namaskarams to the entire sabha today. Nobody thanks the sabha. Everybody thanks the organizers, everybody thanks the artists, everybody talks laurels about them, but it's very rare that you see such a wonderful sabha here. And my humble pranams to each one of you here. I have been associated with dance, and of course the dance fraternity of Bengaluru knows me more than the music faculty, because
all dancers in Bangalore have a great love, regard, respect for me, and they still, many of them still come to me for some lessons, sometimes some advice. And it's my fortune that my daughter, Chitra Chandrasekhar Dashrathi, she lives in Bangalore, and it gives me more opportunities to come to Bangalore. So even I was in the midst of being the Chennai season when Sri Padmanabha had said that he would like me to be here. I immediately accepted because he gave me another opportunity to be with my daughter and my grandchildren. So I'm overwhelmed with this the way this function is organized, to see that there are so many art lovers who lavishly donate for such a function to happen for years together. And this musical, literally I would call it the musical monsoon that the people of Bengaluru are going to have. And it's being supported entirely by art lovers, music lovers. So my namaskarams to them also who have been supporting such events, because it's very difficult. We as artists, we know how difficult it is for us to get any support from entrepreneurs, from public, and really who have loved music and dance. And I think Sri RKP is very, very fortunate to have such great benefactors to making this, and my thanks to them. And I'm sorry I would be missing, I won't be able to be here for the festival, which I'd have loved to, but it has been a great occasion for me to be here, to be part of this association. And regarding the little piece of dance that Chitra performed this morning, I would like to say a few words, because I was trained as a musician, and I had the great opportunity of learning from very, very great masters, including very humbly a couple of kirtanams from the great Vasudevachar when he was in Chennai at Kalakshetra, learning from Bodolur Krishnamurti Shastri, learning from M.D. Ramanathan. I've had the fortune of being taught by them sometime or the other. But I wanted to say that this particular piece of, in the beginning that you heard, the syllables, Jhantum, Jagatiya, Valitaka, Diginigi, these are not syllables which you hear in present-day Bharatanatyam. These are what are represented as Sushkaksharas in the Bharata's Natya Shastra. So when I studied about them, I found these aksharas should be presented in a syllable form to the dance. So I made a little jati out of these rare Sushka aksharas. And to the greatest surprise of mine, after I had composed this, when I saw the film Shankaracharya by G.V. Iyer, I suddenly realized that Sri Karanth had used these syllables when all the ascetics were moving along, walking along. In the background, this Jhantum, Jagatiya, Valitaka, Diginigi, these sounds came. So I was so happy that I'm not the only one who thought about using this into a beautiful background of a music. And again, the other shlokam that she performed is from the Abhinay Darpana, which talks about the preparation for a dancer. Before the dance begins, what is the vidhi to be followed? So that is also included into it. I thought this is right time. Chitra decided to do this little piece for all of you. Once again,
I'm very, very thankful to you, sir, for inviting me and making me feel the warmth of this great place of audience. Thank you. Thank you so much, sir. It's a pleasure to have you here. Your presence has really blessed this occasion. ಈಗ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರಿಂದ 2 ಮಾತು. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡೋಣ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀಮದ್ವಾದಿರಾಜ ಕಲಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತರೇ, ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ RKP ಅವರು 12 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಸಂಗೀತದ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತಡವಾಗಿ ಹೋಗೋದು ಉಂಟು. ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮುಂಚೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇದರ ಸಿದ್ಧತೆ ಏನು, ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ನನಗೆ ಬಂದಾಗ ಪಕ್ಕದ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ತ್ಯಾಗರಾಜ ಭಾಗವತರದ್ದು, ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ ಅವರ ಮನೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವು, ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು, ಸಂಗೀತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರ ಕೊಡುಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು RKP ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಎತ್ತರದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂತು, ಇದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯಾನಾಮ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಸಂಗೀತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ವಾಸನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಗೀತ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯದ ಲಾಭ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ವಾಸನೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲಿತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಬರೀ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲಿಯೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಂಗೀತವನ್ನು ಸಹಸ್ರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಆಯಾಮ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೇನೋ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಹಿರಿಯರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು RKP ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳಿದರು, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಜ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಶೋತ್ತರಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಕಾಗೇರಿಯವರು ಹೇಳಿದರು, ತಂದೆ ತಾಯರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದರು, ನಿಧಿ ಚಾಲ ಸುಖಮ ನೀ ಸನ್ನಿಧಿ ಚಾಲ ಸುಖಮ ಅಂತ.
ಇವತ್ತು ಜನ ಆ ರಾಮನ ಸನ್ನಿಧಿಯನ್ನು ಮರೆತು ಆ ನಿಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಬೇಕು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಶುವಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತಕಾರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದರೆ ಇಡೀ ಸಭೆ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೇ ಲೈನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊನೆಯ ಲೈನಿನ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇಂತಹ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ತನ್ಮಯತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕಿದೆ. ಅನಂತನಾದ ಇವತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅನಂತನಾದ, ಅನಂತನೇ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಸಂಗೀತ. ಆ ಓಂಕಾರದಿಂದಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಪಂಚದ ಉಗಮವೇ ಓಂಕಾರ, ಆ ಮಹಾಸ್ಫೋಟ. ಆ ಓಂಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಆ ಓಂಕಾರದಲ್ಲೇ ಲೀನವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಸೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇನವ್ರು ಯಾರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು, ಕೊನೆಗೆ ಆ ಅನಂತ ಆ ತಂಬೂರಿ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಬಹುಶಃ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು, ಅವನು ತಂಬೂರಿ ಆಡೋದು ನಿಲ್ತು, ಆದರೆ ಆ ನಾದ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ಅನಂತದಲ್ಲೇ ಲೀನವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅನಂತದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಲಭವಾಗಿದೆ. ಜಂತೂನಾಂ ನರಳ ಜನ್ಮ ದುರ್ಲಭಂ. ಈ ದುರ್ಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಜನ್ಮ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು RKP ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸಾಧನೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾಗಲೂ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅಪರೂಪದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಗುಮುಖದ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ TS ನಾಗಾಭರಣ ಅವರು 10 ಹಲವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಕೃತಿ ದೀಪವು ನಿನ್ನದೇ. ಪ್ರೇಮ ಕವಿ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು, ಕವನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗಾಭರಣ ಅವರು. ಇಂದಿಗೂ ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೃತಿ ನಮಗೆ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತರ್ಧ್ವನಿ ತಂಡದಿಂದ ದೀಪವು ನಿನ್ನದೇ ಕವನದ ವಾಚನ. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಯೋಜಕ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಡಿ ರಾವ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅಂತರ್ಧ್ವನಿ ತಂಡ ಈ ಕವನವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Allah.
check. Hello. Check. Check. Hello. 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 Re na Magamadama magarisa magamadama magamadama magarisa magamadama dani sari gari ni dhani dhamaga magarini re sa 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 ದೀಪವು ನಿನ್ನದೇ ಗಾಳಿಯು ನಿನ್ನದೇ ಆರದಿರಲಿ ಬೆಳಕು ನಡಲು ನಿನ್ನದೇ ಹಡಗು ನಿನ್ನದೇ ಮುಳುಗದಿರಲಿ ಬದುಕು ದೀಪವು ನಿನ್ನದೇ ಗಾಳಿಯು ನಿನ್ನದೇ ಆರದಿರಲಿ ಬೆಳಕು దని ని 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 గ గ మగ మగరి మగ మగరి మగ మగరి సరి సరి గ మరి గ మద గ మద గ మదని మదని సారి ని సా సని ద మగరి సని ద ಬೆಟ್ಟವೋ ನಿನ್ನದೇ ಬಯಲು ನಿನ್ನದೇ ಹಬ್ಬಿನಗಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಟ್ಟವೋ ನಿನ್ನದೇ ಬಯಲು ನಿನ್ನದೇ ಹಬ್ಬಿನಗಲಿ ಪ್ರೀತಿ ನೆರಳೋ ಬಿಸಿಲೋ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ ನೆರಳೋ ಬಿಸಿಲೋ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ ಇರಲಿಯೇ ಕರೀತಿ ದೀಪವು ನಿನ್ನದೇ ಗಾಳಿಯು ನಿನ್ನದೇ ಆರದಿರಲಿ ಬೆಳಕು ನಿಜ ನಿಜ ಸನಿ 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 ಸದ ಸನಿ ಸದ ಸನಿ ಸನಿ ಸದ ಸನಿ ಸದ ಸನಿ ಸನಿ ಮಗಮದಮ ಮಗರಿಸ ಮಗಮದಮ ಮಗಮದಮ ಮಗರಿಸ ಮಗಮದ ಸದ ಸನಿ ಸದ ನಿ ಗ ಮಗರಿ ಸರಿ ಗಮದನಿ ಗಮಗ ಮದನಿ ಸರಿ ಧಮ ಧನಿ ಸರಿ ಗರಿ ನಿ ಧನಿ ಧಮಗ ಮಗರಿನಿ ರೇ ಸ ಸ ಸ ಸ ಸ ಸ ಸ ಸ ಅಲ್ಲಿರಣದೊಂದು ಬೀ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೀಣೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಮಗರಿಸ ಮಗರಿಸ ಆ ಮಹಾ
ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬ ಮಧುರವಾಗಿ ಈ ಕವನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತರ್ಧ್ವನಿಯ ಕಲಾವಿದರು. ಇಂಥ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮಾತು ಮೂಕವಾಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಕವಿಚೇತನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಕಲಾವಿದರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರು ಶ್ರೀ ನಾಗಾಭರಣ ಅವರು ಅವರ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಅವರೇ ಆಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಓಡಿ ಬಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಟಕದವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಇರೋಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಖಂಡಿತ ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ದಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೂತಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಅನ್ನೋ ದ್ರಾಷ್ಟ್ಯದಿಂದ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟಂತೂ ಸತ್ಯ, ಇಂದಿನ ಈ ಮುಂಜಾನೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಮುಂಜಾನೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಗಾನ ಕಲಾಭೂಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ RKP. ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಷನ್, ಅದು ಆ ದೃಶ್ಯ. ಅಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಬಯಲಲ್ಲಿ ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂತಹ ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ಆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಕಂಡಿರೋ ಹಾಗೇ ಇವತ್ತು ಒಂಥರ ದರ್ಶಿನಿ ಕಲ್ಚರ್, ಅಂದರೆ ಈ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಹ ದರ್ಶಿನಿ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಪರ್ಧಾಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಹ ದರ್ಶಿನಿ ಕಲ್ಚರು ಸ್ಪರ್ಧಾಯುಗದಲ್ಲಿರುವ ನಮಗೆ ನಾವಿನ್ನೂ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತೆಯೇ ಇರಬೇಕೇ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ತಾನೇ ನನ್ನ ಆ ಹಾಡಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯಾಮವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಸಂಗೀತಗಾರರನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಇದೇನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಆ ಪ್ರಯೋಗ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮಂಥವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಕೇವಲ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಉದ್ಯಮವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಅದು ಉದ್ಯಮವಾಗುತ್ತೋ ಉದ್ಯಮಶೀಲವಾದಂತಹ ಬದುಕನ್ನು ಅದು ಕೇಳುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಉದ್ಯಮವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ತಂಬೂರಿ ಯಾರಾದರೂ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಅದನ್ನು ತಂಬೂರಿ ನಾದನ ಇರಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೇವೋ ಆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಕೂಡ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳತ್ತ ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಂಗೀತ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ನಾನು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಲಿತವನು, ಶೇಷಾದ್ರಿ ಗವಾಯಿಗಳ ಶಿಷ್ಯ. ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಆ ಮಾತನ್ನು ನಾನು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರ ತನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಅದು ಸವ್ಯಸಾಚಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರದಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಕರೀತೇನೆ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಗಲೇ.
ಎಲ್ಲವೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೊಂದಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಏನೇನೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಗೀತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಕಲಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು, ನಮ್ಮ ನಾಡು ನುಡಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾ ನಮ್ಮ HSV ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನನಗೆ ಆರ್ ಕೆ ಪಿ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ವಿಸ್ಮಯ. ಸೊ ಆ ವಿಸ್ಮಯ ಮತ್ತು ಬೆರಗನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ನಮಗೆ ತೆರೆದಿಡ್ತಾ ಅನಂತನಾದವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಅನಂತನಾದ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಇಡ್ತಾ, ಸೊ ಆ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೇವಲ CD ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಗಳ ಒಂದು ಲೋಕವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಬಹುಮುಖಿ ಪ್ರತಿಭೆ, ಆ ಬಹುಮುಖಿ ದೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು, ಆಗಿನ ಕಾಲದ ನಾಣ್ಣುಡಿಯನ್ನು ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಚಿದರೆ, ದಾಸರೆಂದರೆ ಪುರಂದರ ದಾಸರಯ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ದಾಸರೆಂದರೆ RK ಪದ್ಮನಾಭ ದಾಸರಯ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀ ನಾಗಾಭರಣ ಅವರಿಗೆ. ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ. ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯೆಯಾಗಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಹೇಗೆ ವಿಸ್ಮಯಗಳನ್ನು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯವೇ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ. ಬಹುಶಃ ಅವರ ಅಂತರಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಯಾರಿಗೂ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ವೇನೋ. ಒಬ್ಬ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಗುರುವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಏಕೈಕ ಗುರು ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದು ಶ್ರೀ RK ಪದ್ಮನಾಭ ಅವರು. ಒಬ್ಬ ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಬದುಕಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅದು. ಆದರೆ RK ಪದ್ಮನಾಭ ಅವರು ಹಾಗಲ್ಲ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದಾರೋ, ಎಷ್ಟು ಸೀಮೆಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವ್ರು RK ಪದ್ಮನಾಭನ ಶಿಷ್ಯ, ಇಂಥವ್ರು RK ಪದ್ಮನಾಭ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರವರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಉದಾತ್ತವಾದ ಅಥವಾ ವಿಶಾಲವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸುಗಮ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಅವರೊಬ್ಬ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಗುರುವಾಗಿ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇಂಥ ಗುರುಗಳು ಶಿಷ್ಯರು ನಾವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಗಾರರು ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೋಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನಿರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವದ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಇಂಥ ಕಲಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ BV ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಎರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ನಾನೇ ಮಾಡೋದ ನೀವೇ ಮಾಡಿ. BV ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ RK ಪದ್ಮನಾಭ ಅವರ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾನು ಈ ಸಂಗೀತದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದು 1960ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನನಗೆ 11 ವರ್ಷ. ಆವಾಗ ನಾನು ಕಲಿತ ಒಂದು ಗಮಕದ ಪದ್ಯ ನಮ್ಮ ರುದ್ರಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ BSS ಕೌಶಿಕ್ ಅವರು. ಈಗ 92 ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ, 92 ವರ್ಷ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕರ್ಣ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ಆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಆ ಭಾರತದ ಪದ್ಯ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಬಂದರೂ ಮರೆಯಲ್ಲ. ಅದು
ಕಾದಿ ಕೊಲುವೊಡೆ ಪಾಂಡು ಸೂತರು ಸಹೋದರರು ಕೊಲಲಿಲ್ಲ, ಕಾದೆನಾದೊಡೆ ಕೌರವಂಗ ಅವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಭೇದದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಿರಿದನು ಮಧುಸೂದನನು, ಆಕಟಾಕಟೆನ್ನುವುದ ಘನ ಚಿಂತೋದಧಿಯಲದ್ದವಲು ಮೌನದೊಲಿದ್ದನ ಕರ್ಣ. ಇದು ನಾನು ಆವಾಗ ಅವರಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು 2 ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಲಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಂಗೀತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕೈಂಕರ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ತರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಊಟ ಹಾಕೋದು 2 ಗಂಟೆಗೇ. ಸೊ ಅದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದಿನ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರು ಬಂದಾಗ ಅವರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ದು ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ. ಹೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ 2 ತುತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ನಮಗೆ, ನಿಮಗೇನಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಈ ಅಧ್ವರ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಗಳು ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಚೊಕ್ಕವಾದ ಮಾತು, ಸುಂದರವಾದ ಮಾತು, 72 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಓದೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಇರೋ ಕೃತಿಗಳೇ ಸಾಕಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಪ್ಪ ಓದೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ಮನೋಭಾವಗಳನ್ನೇ ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. 72 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯನವರು ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯವಾದರೂ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಉಂಟು. ಇಂಥ ಮೇರು ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿರೋದು ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಬಹಳ ಭೂಷಣವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ. ಅಂತಹ ಕಲಾ ತಪಸ್ವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮನಗಳು ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಮಾತಾಡಿದಂಥ ಮಾತುಗಳು ಬಹುಶಃ ಹೀಗೂ ಮಾತಾಡಬಹುದೇ ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಸಾಹಿತಿ, ಅದು ಮೇರು ಸಾಹಿತಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟವರಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ನನಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಅಂತರಂಗದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೃತಿ ಅದು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹಂಸಗೀತೆನೇ. ನಾನು 10 ಸಾರಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಹಂಸಗೀತೆನ. ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಭೈರವಿ ಎನ್ನುವಂಥ ರಾಗವನ್ನು ತಾರಾಸೂರು ಭೈರವಿ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಬೇರೆಯವರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಭೈರವಿಯ ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆ ನಿಜವಾದ ಭೈರವಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಲಾವಿದ ಅವನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತತೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನ ವಿಚಾರವೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನು ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನು ಬರೆಯೋ ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಸಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅವನು ಕೇಳಿದ, ಏನು ಸರ್ ಭೈರವಿ ಅಂತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಏನು ಭೈರವಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಹಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು. ತಾರಾಸೂರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಭೈರವಿಯ ಆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಇರಲಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಭೈರವಿ ರಾಗದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಆ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಹಿತಿಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ, ಆದರೆ ಅಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಅಂತಃಶಕ್ತಿ. ಅದು ಇದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗಾಯಿತು. ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಹಿರಿ ಅನ್ನೋದು, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಹಿರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಊಟ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಡುವರು ಏನೋ ಹಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ಈ ಊಟ ಇಸ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯು, ಐ ಡೋಂಟ್ ಸಿಂಗ್ ಅಹಿರಿ. ಅಹಿರಿ ಆಗೋನ ಅವನು ಹಾಡಿದ್ರೆ ಅನಂತಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹಾಡಬೇಕು, ಅಹಿರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಹಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಥರ ಅಷ್ಟು ವಶಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವನ ದಾಹ, ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆ ಅದು. ಹಾಗೆ ಅಹಿರಿ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಅದರ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಗೊತ್ತು. ಹಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಹೃತ್ಸವಾದ ರಾಗ. ಹೀಗೆ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದೆ. ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆನೂ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನೇನು ಯಾವ ಎಥಿಕ್ಸು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲ. ನನಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತೋ ಒಂದು ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ಕರಡು ಪ್ರತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು, ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಪದವಿಟ್ಟಳುಪದೊಂದು ಅಗ್ಗಳಿಕೆ, ಅದು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ದ. ಆದರೆ ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಳಿಸ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಿದ್ದಾಪುರಕ್ಕೆ. ನೋಡಮ್ಮ, ನೀನು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರ್ಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೆ ಸರಿ ಮಾಡು ಅಂತ. ಅವಳು ಪೂರ್ತಿ ಓದಿ DTP ಮಾಡಿ
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನಿಗೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ಗೌರವವಾಗಿ ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಅವಳು ಈ ಅನಂತನ ಗ್ರಂಥವನ್ನು, ಅನಂತನಾದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಪಾವಿತ್ರತೆಯಿಂದ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಲು ಅದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ನನಗೆ. ಹೀಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಅಷ್ಟು ಮಹಾನ್ ಕವಿಗಳಾಗಿ, ಸಾಹಿತಿಗಳಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಉತ್ಸಾಹ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ 10 ಪಡಿಯಷ್ಟು ಅದು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೀನಿ. ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಬಂದು ಅವರ 2 ಒಳ್ಳೆಯ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸಲ್ಲುತ್ತವೆ. ನಾಗಾಭರಣ ಅವರು ಭಾಳ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪರ್ಸನು. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ, ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕಷ್ಟವೇ, ಯಾವುದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡೋದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಾಡೋದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಾಡೋದು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅನ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಗಂಟ್ಲು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದರೂ ಹಾಡೋದು ಕಷ್ಟ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವೆನು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾತ್ಮರು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಇಷ್ಟೂ ಜನ ಪ್ರಭೃತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಕರೆಸಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. 2.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ, ಅದೇ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ನಾಗಾಭರಣ ಅವರಂಥ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಸಿಕ್ತು, ನಮಗೂ ಸಿಕ್ತು. ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮ್ಮದು ಎ.ಎಚ್. ರಾಮರಾಯರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ. ಅದು ಯಾವತ್ತಿದ್ದರು ಈ ಸೋ ಅಫೆಕ್ಷನೇಟ್, ಸೋ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್. ನಾನು ಅಂಥ ದಾನಿನ ಇದುವರೆಗೆ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ. ಅಂಥ ಇವತ್ತಿಂದಲ್ಲ, 92ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ನನಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಈ ಅವಿನಾಭಾವ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ. ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರ, ನೃತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸೂರ್ಯನಾಗಿ ಅವರು ಮಿಂಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕುಮಾರು ಜಗದೀಶು, ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು. ಕುಮಾರು ಜಗದೀಶ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂದರೆ ನಾನು ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡ್ರಿ ಜಗದೀಶ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅವರು ಹೋಗದೇ ಇರೋ ದೇಶ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಹೋಗದೇ ಇರೋ ದೇಶವಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡದೇ ಇರುವಂಥ ವೇದಿಕೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆದರೂ ವಾದಿರಾಜ ಭವನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ, ಗುರುಗಳ ಮುಂದೆ ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಗದೀಶ್ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಅನಂತವಾದಂಥ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪತಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು ಸಿಲ್ಕ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್. ಅವರು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ನೇ ಅವರು ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮಂಥ ರಿಟೇಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ನೂ ಅವರು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ, ಅಷ್ಟು ಗೌರವ. ಮನೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ದೇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಅವರಿಗೆ ಸಂಕೋಚ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ವೇಷಭೂಷಣ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರದಲ್ಲೂ ತಿಂತೀವಿ, ಅಲ್ಲೂ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋದ್ರೂ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿಂತೀವಿ. ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿಂತೀನಿ, ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಆದರೆ ಅವತ್ತೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿ, ದೋಸೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿ ನನ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಘಮಘಮ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಕೊಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಇವರು, ನನಗೆ ಭಾಳ ಡೌಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಸದ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು ಆನಂದಪಟ್ಟೆ. ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು. ಅವರು ಸಹ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರಾಗ್ಬೋದು, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಉತ್ತಮ ಸಭೆ ಇಲ್ಲದ ಸಭೆಯು ಉತ್ತಮ ಸಭಿಕರಿಲ್ಲದ ಸಭೆಯೇ ತಾನೇಕೆ ಅಂತ ಪುರಂದರದಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮರಾಗಿ ಈ ಸಭೆಗೆ ಶೋಭೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀರಿ. ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರಾಗ್ಬೋದು, ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ
ನಮ್ಮ ಸುದರ್ಶನ್ ಭಾರತೀಯ ಅವರು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟನಾರಾಯಣ್ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ ಕಂಡ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉಮಾ ಅನಂತು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅಂತ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮರಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ಶುಭಾರಂಭಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಹರಸಿದ್ದಾರೆ, ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೆಲ್ಲ ಭೋಜನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 6:30ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿರುಪಮಾ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟಿಕೆಟ್ಟೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಬಹುದು, ಊಟ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬಹುದು, ಟೀ ತೊಗೋಬಹುದು, ಶುಗರ್ಲೆಸ್ ಕಾಫಿನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಲನ್ನೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ತಾಜಾ ಹಾಲು ಅಲ್ದಿರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಬೋದೇನೋ, ಇರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.